اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. توجہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ آیہ مبارکہ سب پڑھتے ہیں، سب ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک، حکمت اور موعظت کے ساتھ. میں کانفرنس میں تشریف فرما ارباب علم و دانش کی توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا، ذمہ داروں کی توجہ چاہوں گا. ترجمہ کیا جاتا ہے، بات کر کے لوگ آگے گزر جاتے ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں. اللہ کی ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام سے ہی خطاب اور اس کے توسط سے بندوں سے خطاب، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک. کہا کہ دنیا میں لوگ جسے خدا کہیں، جسے معبود کہیں، جسے الہ کہیں، جسے اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اپنا دعویٰ میرے نزدیک معتبر نہیں. فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے میرے محبوب تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. کیا مطلب؟ کہا مجھے رب ہونے سے مطلب نہیں، مجھے رب ہونے سے مطلب نہیں، یہ معتبر نہیں ہے. رب ہونے سے، رب ہونے کا بہت سارے لوگ اقرار کرتے ہیں، مگر اے حبیب ادعو الی سبیل ربک، تیرے رب کی طرف. مطلب یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ربوبیت پر ایمان اسی وقت معتبر ہے جب میرے محبوب کے توسط سے مجھے مانا جائے. یہ کہا جائے کہ یہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا رب ہے، یہ کہا جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے، یہ کہا جائے کہ یہ طٰہٰ و یاسین کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کو بھی اپنے حبیب کے توسط سے ہم تک پہنچایا. کہا کہ سب لوگ تو مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر سب لوگوں کا ایمان لانا میرے نزدیک معتبر نہیں. میرے محبوب جو تیرے رب پر ایمان لائے وہی معتبر ہیں. اللہ اکبر، جو تیرے رب پر ایمان لائیں وہی معتبر ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرمائیے جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں رب ہونا، خدا ہونا، اللہ ہونا، مجھے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اے میرے محبوب مجھے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں سے کہیں کہ اے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے میں سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے بن جاؤ، اطاعت کرنے والے بن جاؤ، فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. توجہ کریں، ایمان لانے کی بات اللہ پر ہے، ایمان لانے کی بات اللہ پر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں مجھ پر ایمان لانا اس وقت معتبر ہوگا جب یہ کہا جائے کہ ہم محمد کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم مصطفیٰ جان رحمت کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم طٰہٰ و یاسین کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. کہا گیا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی غلامی، میرے محبوب کا اتباع جب تک نہیں کرو گے اس وقت تک میری محبت بھی معتبر نہیں ہوگی. آپ توجہ کریں اس امر پر کہ جو لوگ
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम से बेनियाज होकर के दीन को समझना चाहते हैं और दीन का काम करना चाहते हैं, दीन को फैलाना चाहते हैं या दीनदार बनना चाहते हैं, एक दो नहीं, उलमा यहां तशरीफ फरमा हैं, सैकड़ों आयतें कुरान से हम पेश कर सकते हैं, एक दो नहीं, हजारों की तादाद में अहादीस हम आपके सामने पेश कर सकते हैं, एक दो नहीं, सहाबा की जिंदगियों के हजारों मोतबर किताबों से रिवायतें पेश कर सकते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की रोशनी में सहाबा की जिंदगी का भी हाल यही था कि वो लोग हर मामले में हुजूर के वास्ते से दीन में आगे बढ़ते थे, हर मामले में हुजूर के वास्ते से दीन में आगे बढ़ते थे। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं कि हुजूर पर ईमान लाना बिलाशुबा ये अकीदा रिसालत के हवाले से जरूरी है, मगर अकीदा तौहीद के लिए ये बुनियाद है कि अगर तुम एक अल्लाह के मानने वाले हो, वहदहू ला शरीक लम यलिद वलम यूलद के मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि तुम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान लाने वाले बन जाओ। हुजूर पर जब ईमान लाया जाएगा, जुबान से इकरार, दिल से तस्दीक, ईमान के बाद तकाजा क्या होगा? ईमान के बाद तकाजा यह होगा कि अल्लाह ताला एक दो नहीं, कई रिवायत, कई आयतें कुरान की हम आपको पढ़ करके सुना दें। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे जात और सिफात पर ईमान लाने वालों, ऐ मेरे महबूब पर ईमान लाने वालों, ऐ कलमा पढ़ करके दायरा इस्लाम में दाखिल होने वालों, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम ईमान लाने के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब करने वाले हो जाओ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने वाले हो जाओ, एहतराम करने वाले हो जाओ। बाज लोग ये समझते हैं कि हुजूर का अदब दाढ़ी रखने में है, बाज लोग ये समझते हैं कि हुजूर का अदब मिसवाक करने में है, बाज लोग ये समझते हैं कि हुजूर का अदब फकत टोपी लगाने में या तस्बीह घुमाने में है। बिलाशुबा ये अल्लाह और उसके रसूल के फरमानों पर अमल करने के मुतरादिफ है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जिसे इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने आप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने घर बार से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, मालो मता से ज्यादा, दुनिया की जितनी चीजें हैं, यहां तक कि अपनी जान से भी बढ़कर जब तक वो मदनी ताजदार को नहीं चाहेगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। या रसूलुल्लाह जिंदा। बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज कर रहा हूं, हम सूफिया के अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। मैं इन सूफिया किराम की दुआओं के हवाले से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जमात अहले सुन्नत के तरीके में और दीगर रास्तों में यही फर्क है कि हम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं हुजूर के वास्ते से, हम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं हुजूर के वास्ते से। जो हुजूर के वास्ते से बेनियाज हुआ वो कभी ना दीन में मंजिल पा सका, ना दुनिया में मंजिल पा सका, और ना आखिरत में उसे हुजूर की शफाअत मैसर होगी। फकत 3-4 बातों पर दीन का इत्तेफाक करना यह दीन नहीं है। दीन यह है कि तुम दिल से हुजूर को चाहने वाले बन जाओ, दिल से हुजूर का अदब करने वाले हो जाओ। मैं गैर जरूरी तौर पर अदब की बात नहीं करूंगा, मैं वही कहूंगा कि कुरान में अल्लाह ने जो अदब का हुक्म दिया है वो करने वाले हो जाओ। अहादीस में जो अल्लाह के रसूल ने अपनी बारगाह के आदाब सिखाए हैं वो अदब करने वाले हो जाओ। सहाबा किराम ने कैसे हुजूर का अदब किया, ताजीम की, वैसे ताजीम तकरीम करने वाले हो जाओ। और फिर तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि तुम हुजूर का अदब एहतराम करने के साथ साथ दीन के काम में भी लग जाओ।
ہر ایک مسلمان مرد کی اور ہر ایک مسلمان عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت میں لگ جائے. ہر ایک مسلمان